দিয়া আল্লাহ করিয়া সৃজন আরশের পরে কুরসির তোরে রাখিলেন গোপন নবীজি আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু গুনাহগারের গহনা জড়ে দিদারে আপনার আইরে গুনাহগারের গহনা জড়ে দিদারে আপনার দয়া করে দিয়েন দেখা হাবিবে দো জাহান নবীজি আল্লাহ 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 ইল্লাহ আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাহ প্যারে সুরতে হাসতা সেহরা মোহ সে জোরতে ফুল চাঁদ का टुकड़ा नूर का पुतला हो का प्यारा रसूल नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह मा आमिनार नयने मणि मुहम्मद রাসূল সবার আগে হলেন তিনি সৃষ্টি করে মূল নবীজি আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাহ আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাহ বাহার सलामी चढ़ी फरिश्ते आसमानों से आए सुबह बिलादत प्यारा नबी पर सलात सलाम पहुँचाए नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह या नबी सलाम हजार बार रसूल को सलाम लाखों बार जाने जे सलाम को जीवार तोरे शुक्र हजार बार या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलाम अलैका शौका काबा मदीना शौका काबा मदीना काबा
সব কিছুই পারে দেখিতে মোদের লাশ কবরে রাখিলে লইয়ে গো আপন দোলে ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা ইয়া হাবিব সালামু আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা আল বদরু আলাইনা মিন সানিয়াতিল বিদাই وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك सी जफनी हसा हो कब्बाली शफतई अबो फैया तामी सवा मदीना या नबी سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك या पके पंजतन लाखों सलाम या पाके पंजतन लाखों सलाम या पाके पंजतन लाखों सलाम या पाके पंजतन लाखों सलाम करबलार कुर्बानी স্মরণ করো প্রাণ ভরে সকলে নামাজ পড়ো কারবালার কুরবানি স্মরণ করো প্রাণ ভরে সকলে নামাজ পড়ো ইয়া হুসাইন শাহ হুসাইন লাখো সালাম 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 পড়ে লাখো সালাম তুম বার লাখো সালাম और सोने আরবি তুম বার লাখো সালাম তুম বার লাখো সালাম या पाक पंजातन तुम पर लाखों सलाम तुम पर लाखों सलाम रोश पे मेरा जीवानी तुम पर लाखों सलाम तुम पर लाखों सलाम रहमत लिल आलमीन तुम पर लाखों सलाम तुम पर लाखों सलाम नबी तुम पढ़ लाखों सलाम आजम दोस्तगीर तुम पर लाखों सलाम तुम पर लाखों सलाम मेरे मुर्शिद बगदादी तुम पर लाखों सलाम तुम पर लाखों सलाम या कुल्लू औलिया तुम पर लाखों सलाम तुम पर लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम सुन गज में
जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज में हिदायत पे लाखों सलाम जाए खाजगान खाजा गरीब नवाज से महीनों दिनों मिल्लत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज में हिदायत पे लाखों सलाम मुर्शिदी बाबा बगदादी रहनुमाए तरीक़त पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज में हिदायत पे लाखों सलाम नूरे रसूल नूरे खुदा या रसूल अल्लाह नूरे रसूल नूरे खुदा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह हुब्बे रसूल हुब्बे खुदा या रसूल अल्लाह हुब्बे रसूल हुब्बे खुदा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह अदबे रसूल अदबे खुदा या रसूल अल्लाह अदबे रसूल अदबे खुदा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जिक्र खुदा बायत खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र खुदा बायत खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र रसूल बायत रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिक्र रसूल बायत रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلى عليه وآله صلى الله وعلى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله وعلى محمد صلى الله عليه وسلم سلموا يا كبابا صلوا على صدر من مصطفى مجاهلا رحمة للعالمين شمس الضحى محمد بدر الدجى محمد نور الهدى محمد صلى على محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شافي المجرمين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا نور الله وجهره الأول أرني بجمالك يا رسول الله আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে আমিন। আজকে আমাদেরকে পবিত্র 11 শরীফ উদযাপন উপলক্ষে আজকে মিলাদ কিয়াম সব সম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার তৌফিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দিয়েছেন। সেই শুকরিয়া তার সকল একবার করুন আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত মুআজ্জিজ মুহতারাম, সম্মানিত উপস্থিতি, আসলে পৃথিবীটা দিন দিন এতটা ইসলাম মানে কি বলবো ইসলামের বিপরীত দিকে চলে যাচ্ছে, বিশেষ করে মুসলমান। আসলে আমাদের সবার উচিত এইভাবে প্রত্যেকের উচিত
আমি মনে করি প্রত্যেকের উচিত, প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি যদিও সম্ভব না হয়, ঘরে ঘরে যদিও সম্ভব না হয়, আমি মনে করি প্রত্যেকটা পিতামাতা তার সন্তানকে নিজ নিজ দায়িত্বে এই জান্নাতের বাগানে বসার মতো, তাদেরকে জান্নাতের বাগানের দিকে ধাবিত করার মতো সেই পরিবেশ তৈরি করে দাও। আমি মনে করি অনেক বেটার। কারণ একেবারে যুব সমাজ একেবারে মানে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে ইয়াং জেনারেশন। এরা ভদ্রতা, নম্রতা, মানে কি বলবো, কোন ধরনের মানে মার্জিত যে একটা শব্দ, এই শব্দটা মনে হয় যে আমাদের মধ্য থেকে মানে হারিয়ে যাচ্ছে। ভাষাগত শালীনতা, পোশাক আশাকের শালীনতা, ধর্মীয় যে শিষ্টাচার, এবং কি বলবো মানে, আর আসলে এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বললে আসলে পিতামাতার দিকেই মানে নেগেটিভ আঙ্গুলটা চলে যায়, নেগেটিভ ইঙ্গিতটা পিতামাতার দিকেই করতে হয়। কারণ পিতামাতা যদি সন্তানকে সঠিক পথে মতে চলার তৌফিক যদি দান করতে, পিতামাতা যদি সন্তানকে সঠিক পথে মতে চলার জন্য যে ইনস্ট্রাকশন যদি কন্টিনিউয়াসলি তারা দিয়ে থাকতো, তাহলে কিন্তু আসলে আমাদের এই যুব সমাজ, আমাদের আজকের এই পরিস্থিতি দেখতে হতো না। চতুর্দিকে অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পাই না আমরা। তো সেজন্য আমি সবাইকে বিনীতভাবে অনুরোধ করব যে আমরা যেন, বিশেষ করে মিলাদ তো উঠেই যাচ্ছে, মিলাদ তো নাই বললেই চলে। আমরা যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত নগণ্য গোলাম যারা আছি, আমরা আসলে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি মিলাদকে জীবিত রাখার জন্য। আর এখন আমাদের যে সুন্নি জামাতের যে আলেম ওলামা, এরাও কেমন জানি কমার্শিয়াল হয়ে গেছে। মানে মুসল্লিদের মনে অনেক কষ্ট। যেমন আমি একটা কথা যদি বলি, না বললেই নয়, আমরা ইয়াতে গেলাম, সুয়াগাজীর ওইদিকে গেলাম। প্রবাস থেকে একজন মানে আমার খুব ভক্ত আর কি, ওনার ওয়াইফ, ওনার ফ্যামিলি পরিবার সবাই খুব ভক্ত, কিন্তু ওই আশেপাশে সবগুলো মানুষ হচ্ছে মানে আমাদের এগেনিস্ট পার্টি, যেটা একদম না বললেই নয়। তারপরও আমি গেছি ওখানে মিলাদ করার জন্য। তো অবাক লাগলো যে মিলাদে কোরআন তেলাওয়াত করা হয়, দুরূদ পড়া হয়, জিকির করা হয়। তোমরা যদি ভালো না লাগে কিয়াম করতে, কিয়াম করো না, কিন্তু আমার কাছে অবাক লাগলো সেটাই যে আমরা কিন্তু মিলাদ করছি, কোরআন তেলাওয়াত করছি, দুরূদ, জিকির, আজকার সব করলাম, কিন্তু ওই মানুষগুলো, ওরাও কিন্তু আমাদের মতো দাড়িওয়ালা, টুপিওয়ালা, এই পাগড়িওয়ালা, ওরা কিন্তু এই মিলাদে অ্যাটেন্ড করলো না, তোরা দূরে বসে রইলো। কি করলো? তোমার মনে আছে যে আমরা মিলাদ, দুরূদ, জিকির, মানে এগুলোর তো দলিলের শেষ নাই, আমরা এগুলো করলাম, কিন্তু ওই মানুষগুলো আমাদের দুরূদ মিলাদে কিন্তু যুক্ত হয় নাই, কিন্তু ওরা ইচ্ছে মতো অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে কিন্তু খাবার খাইবে। তো পরে যিনি আমাকে দাওয়াত দিলেন, উনি বললেন যে হুজুর, আসলে আপনারা যে কথাগুলো বলেন, সত্যিকার অর্থে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতকে মানে প্রশ্নবিদ্ধ করার মতো কিছু পিসাবও আছে, কিছু বক্তাও আছে। আমি বললাম, তো তাদের কারণে তো গোটা টিমকে অভিযুক্ত করা তো উচিত হবে না, হবে না। তো উনি একটা কথা অত্যন্ত দুঃখের সাথে আমার সাথে শেয়ার করলো যে হুজুর, ওনারা, আমি দাওয়াত দিলাম, আমি ওনাদেরকে হাদিয়াও দিলাম, ওনারা হাদিয়াও নিল, আমার ঘর থেকে খাবারও খাইলো, কিন্তু হুজুর আমার ঘরে মিলাদে দোয়াতে তারা অংশগ্রহণ করলো না। অবাক লাগলো আমার কাছে যে তারা কোন কিতাব পড়ে আলেম হয়েছে। আমরা তো সাধারণ মানুষ, আমরাও তো বুঝি যে দুরূদ নবীর প্রেমে পড়লে কোনো গুনাহ তো নাই, বরংস ঈমান মজবুত হয়, দুনিয়া আখিরাতের নিয়ামত আল্লাহ বরাদ্দ দেয়। হাদিস শরীফে কিন্তু আছে দুরূদের কোনো টাইম টেবিল নেই, পবিত্র অবস্থা আপনি কন্টিনিউয়াসলি দুরূদ পড়তে পারেন। দুরূদ এত বড় নিয়ামত, আল্লাহ রাসূল কি বললেন যে কেউ যদি রাসূলকে ভালোবেসে প্রতিদিন 1000 বার দুরূদ পড়তে পারে, সে জান্নাত না দেখা পর্যন্ত মরণ হবে না। সুবহানাল্লাহ। আবার জুম্মার দিনে কেউ যদি 80 বার রাসূলকে ভালোবেসে দুরূদ পড়ে, তার 80 বছরের সগীরা গুনাহ মাফ। পৃথিবীতে মানুষ যত বেশি রাসূলকে ভালোবেসে দুরূদ পড়বে, আল্লাহর কাল হাসরের ময়দান আল্লাহর হাবিবের সাথে তার খুব কাছাকাছি থাকার সৌভাগ্য হবে। এগুলো আমার বানানো কথা নয়, হাদিস শরীফ থেকে কানেক্ট করার। এই আয়াতকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নাই। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। কি চমৎকার! তো এই যে আল্লাহর হাবিব কোরআন এবং হাদিসে দুরূদের এত দলিল, কিন্তু ওরা দুরূদ পড়তে আসলো না। কিন্তু হুজুর, ওরা বেদাত মনে করে দুরূদ পড়লো না, জিকির করলো না, কিন্তু আমার থেকে খাবারও খেলো, আমার থেকে হাদিয়াও নিয়ে গেল।
আসলে তো মিলাদের আয়োজনকে কেন্দ্র করেই আমার এই খাবার, বললো না উনি, যে মিলাদের আয়োজনকে কেন্দ্র করেই তো আমি এই খাবারের আয়োজনটা করলাম। কিন্তু আমার কাছে খুব দুঃখ লাগলো, আফসোস লাগলো যে এরা কোন শ্রেণীর আলেম, এরা কোন শ্রেণীর আলেম। আর জিকির নিয়ে তো দলিলের শেষ নাই। সায়েন্টিফিকদের কি বক্তব্য? জিকা ইজ দ্য হার্ট মেডিসিন, জিকির হার্টের ঔষধ। আর আল্লাহর কোরআন কি বলে? যে ফাযকুরুনি আযকুরুকুম, রিমেম্বার মি দেন আই উইল রিমেম্বার ইউ, তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। আল্লাহর কোরআন কি এখানেই থেমে গেছে? না, ফাযকুরুল্লাহ কিয়ামান ওয়া কুউদান ওয়া আলা সুনুবিকুম, তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জিকির করো, বসে জিকির করো, শুয়ে জিকির করো, এখানেই থেমে গেছে? না, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু যকুরুল্লাহ যিকরান কাসীরা ওয়া সাব্বিহুহু বুকরাতাও ওয়া আসীলা। আল্লাহ ইমানদারকে ডেকে বলেছেন তোমরা বেশি বেশি করে জিকির করো, সকাল ও সন্ধ্যা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করো। এত দলিল থাকার পরেও আরো অনেক আলোচনা করা যাবে করলে, কোরআন থেকে হাদিস থেকে জিকির নিয়ে। জিকির তো আল্লাহর কাছে, এত জিকির আল্লাহর স্মরণের মতো নিয়ামত কি কিছু আছে? তো আমরা তো দূর থেকে গেলাম, কিন্তু ওরা দুরূদ পড়লো না, জিকির করলো না, কিন্তু ওনার এখানে অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে খাবারও খেলেন, ওনার কাছ থেকে হাদিয়া নিলেন। উনি আমাকে বললেন, হুজুর তারা কি খাবার খাওয়া, হাদিয়া নেওয়াটা কি উচিত হলো আমার কাছ থেকে? আমার বাবার জন্য, আমার মায়ের জন্য, আমার যে আকাঙ্ক্ষার যে প্রতিফলন, সেটার জন্য আমি উলামায়ে কেরামকে ডাকলাম, কিন্তু আপনি আসলেন, মিলাদ পড়লেন, দুরূদ পড়লেন, রাসূলকে সালাতু সালাম জানালেন, মুনাজাত করলেন, ওরা আসলো না, বসলো না, কিন্তু ওরা খাবারও খেলো, হাদিয়াও নিল। হুজুর ওরা কি জবাব দিতে হবে না? তো আসলে এই যে কথাগুলো অত্যন্ত দুঃখের সাথে বললাম, এই কথাটা এই কারণে যে আমাদের মধ্যে ওই সমস্ত মানুষগুলোর সংখ্যা কিন্তু দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তা আমি আমার ভাই আসলে নিজেকে আমি অনেক বড় কিছু মনে করি না। আমি মনে করি রাসূলের একজন গোলাম, আল্লাহর একজন গোলাম, আল্লাহর ওলিদের কাছ থেকে দরজ নিয়েছি, ওস্তাদদের কাছ থেকে নিয়েছি, সেই সুবাদে কোরআন হাদিস যতটুকু জানি সেটার উপরে আমি সবাইকে বলতে পারবো, এর বাইরে কিছু বলতে পারবো না। আমি নিজেকে অনেক বেশি মানে কি বলবো, অনেক বেশি গুণীজন মনে করি না। তবে এটুকু বলতে পারি যে আমরা যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত আছি, আমরা যারা আলোচনা করি, বিশেষ করে আমরা যারা আলোচনা করি, বিশেষ করে এখন তরুণ ইয়াং কিছু লোক, ছেলে মানে সুন্নিয়তের মাঠে কথা বলতে এসেছে। আজকে আমি মানে অবাক হলাম যে আমার এই আরবি শরীফ শুরু করার আগ মুহূর্তে বিকেল বেলা আমি হঠাৎ করে ইউটিউবে ঢুকে দেখলাম যে এক ছেলে স্টেজে বসে, পাগড়ি পরানো, বাবরি কাটা চুল, সব সুন্নাত তার বডিতে আছে, কিন্তু তার ভাষা, তার শব্দচয়ন এত অসুন্দর। আসলে যে যাকে ভালোবাসে সে মানুষগুলো কিন্তু তার সবকিছুই ফলো করে। তো এখন ওই সমস্ত বক্তা যারা, আলোচক যারা মাঠে কথা বলছে, তারা যদি এইভাবে কথা বলে, আসলে বর্তমান যে প্রজন্ম, বর্তমান যে প্রেক্ষাপট, আমরা এই প্রেক্ষাপটকে ঘিরে আমরা কি মেসেজ দিতে পারছি? আমরা মেসেজ দিতে পারছি না। তো আসলে আফসোস লাগে আমাদের জুনিয়ররা যারা, ছোটরা যারা আলোচনা মানে করবে, তারা কিন্তু আসলে আলোচনাটা কিভাবে করতে হয়, মানুষকে কিভাবে সন্তুষ্ট করতে হয়, এবং দর্শক যারা আলোচনা মাহফিলের আয়োজন করছে তারা কি চায়, এই ফালস বোঝার মতো সেই মানসিকতা যদি একজন আলোচকের না থাকে, সে আসলে কখনোই গ্রহণযোগ্যতা সে পাবে না আলোচনার জগতে। তা আমি আমার যারা ছোট ভাইয়েরা যারা আছে, ইয়াং জেনারেশন যারা আছে, বিশেষ করে সুন্নিয়তের মাঠে কথা বলার জন্য সবাইকে বলবো, আপনারা একটু ভালো করে স্টাডি করবেন। আমি যদি আমার কথা বলি, এখনো যদি বলি আই লাইক টু স্টাডি ফর হেল্প আদার, আমি এটাকে পছন্দ করি, আমি পড়তে পছন্দ করি, জানতে পছন্দ করি, জানাতে পছন্দ করি। তা আমি আমার ছোট ভাইদেরকে এটুকুই বলবো, মানে মুখস্থ করে আর কতদিন চলা যায়, কি করা যায়? সত্যিকার অর্থে যদি আমি বলি, আমাদের যারা এখন, আমার কাছে মনে হচ্ছে আর কি, এখনকার যারা আলোচনার মাঠে আসতে চায়, আমার কাছে মনে হয় যে তারা ওই মুরব্বীদের কাছ থেকে আলোচনা শুনছে বা কেসেট থেকে আলোচনা শুনছে। আর এখনকার একটা সমস্যা কিন্তু আমাদের মধ্যে একবারে লক্ষণীয়, সেটা হলো আমাদের আলোচকরা কিন্তু এখনকার যারা ইয়াংরা, তারা কিন্তু কপি করতে পছন্দ করে, তাই না? কি করে? তারা কিন্তু কপি করতে পছন্দ করে। আসলে এটা তো মানুষকে কোনো ভালো মেসেজ দিতে পারে না। পারে? আমি যদি অন্যকে ফলো করি, তাহলে কিন্তু আমার এখান থেকে কিন্তু কি হবে না, আমার এখান থেকে কিন্তু আমি কিছু শিখতে পারবো না। আমি যদি ফলো করি, হ্যাঁ পড়বো, কাকে ফলো করব? যারা আমার সিনিয়র গুণীজন, তাদেরকে ফলো করব, কিন্তু ওই ফলো আমি করব না শুধু তার শোরটা, তার যে আলোচনা করার ধারাটা,
মানে স্টাইলটা, আমি শুধু এইটুকু ফলো করলে কিন্তু আমি আমার লাইফ স্টাইলকে চেঞ্জ করতে পারবো না, আমি একজন গ্রহণযোগ্য আলোচক হতে পারবো না। আমরা রাসূলকে ফলো করব, হ্যাঁ কাউকে না কাউকে ফলো করতে হয়, না করে কিন্তু পথ চলা সম্ভব না। তো আমি মনে করব কপি করা থেকে বিরত থাকবেন, সবাই একটু বেশি বেশি করে পড়াশোনা করবেন। ইদানিং দেখতে পাচ্ছি অনেক ধরনের বিতর্কিত, যেমন গত কয়েকদিন আগে আমি এক আলোচকের সাথে আলোচনা করছি, তা আমার আগে যে যিনি ছিলেন আলোচনা করছে, নাম বলবো না, নাম বললে সবাই চিনবে, আর একজনও যদি চিনে তারপরও আমি তার ভক্তের কাছে আমি ছোট করতে চাই না। মানে গত সম্ভবত এপ্রিলের আজকে শুরু হয়ে গেছে না, আজকে এপ্রিল 1 তারিখ গত মার্চে এক বক্তা যখন আলোচনা করে নামছে, তো আমি আলোচনা করতে উঠলাম, পরে আমাকে যখন বিদায় দিচ্ছে মাহফিল কমিটি বলতেছে মক্তবের হুজুর নিয়ে আসছে। কে মক্তবের হুজুর আমাদের প্রোগ্রামটাকে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে, বারবার কিন্তু এই কথাটা বলছে, কি মক্তবের হুজুর বারবার বলছে। তা আমি অত্যন্ত লজ্জা পাইছি যে আমার সুন্নি ভাই একজন আলোচক, তো এই জন্য আমি সবাইকে বিনীতভাবে অনুরোধ করব, আমরা ভালো করে স্টাডি করব, ভালো করে পড়াশোনা করব, ভালো করে আলোচনা করার চেষ্টা করব। বিশেষ করে অনেক মাহফিল মিলাদ যারা দাওয়াত দেয়, আমরা এখন কমার্শিয়াল হয়ে গেছি, সেই জন্য কিন্তু আমি সম্মিলিত যখন 5 জন 10 জন 20 জনের যখন মিলাদের আয়োজন করা হয়, দোয়ার আয়োজন করা হয়, আমি বিশেষ করে এগুলো কিন্তু মিস করি, আমি এগুলোতে আমি অ্যাটেন্ড করি না। এই কারণে অ্যাটেন্ড করি না, মানে এগুলা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়, সমালোচনা হয়। আলোচনা হইলে তো ভালোই হইতো, কিন্তু আলোচনা হয় না, সমালোচনা হয়। তো আমাদের হুজুররা কিন্তু ডিজিটাল হয়ে গেছে, কমার্শিয়াল হয়ে গেছে। এই বছর অনেক আলেমদেরকে প্রশ্ন করলাম, রমজান মাসে মসজিদের ইমামদেরকে প্রশ্ন করলাম যে হুজুর আপনারা কেমন এবার দোয়া পড়েছেন, মিলাদ পড়েছেন, কিরকম দোয়াতে অ্যাটেন্ড করেছেন? বললো যে হুজুর না, আমরা ওই রকম দোয়াতে অ্যাটেন্ড করতে পারি নাই। কিন্তু অ্যাটেন্ড আপনারা করবেন কিভাবে? অ্যাটেন্ড আপনারা করবেন কিভাবে? আমি যদি এখন একটা কথা বলি, আরো আগের একটা ঘটনা, যেটা প্র্যাকটিক্যালি 5-7 জন আলেম ওলামাকে বা 10 জন আলেম ওলামাকে একসাথে দাওয়াত দিল এক ভদ্র মহিলা। তো ওই ভদ্র মহিলা উনি কিন্তু উচ্চ শিক্ষা শিক্ষিত, উনি কিন্তু মানে করা এডুকেটেড, গ্রাজুয়েশন করা। তো ওনার হাজবেন্ডও ভালো চাকরি করে, গভর্নমেন্ট জব করে। তো উনি ওনার শ্বশুরকে বললেন, বাবা আপনি একটু বসেন, হুজুরদেরকে হাদিয়া দিতে হবে, আমি একটু হাদিয়াটা আরেক বাড়ি থেকে বা আরো অন্য কারো কাছ থেকে কি করে নিয়ে আসি, একটু বড় নোটটাকে ছোট করে নিয়ে আসি, মানে ভাঙ্গাই, যেটা আমরা বলি টাকা ভাঙ্গাই নিয়ে আসি। তো ওনার শ্বশুর তো আমাদের কাছে মিলাদে দোয়াতে বসা। তো ওই ভদ্র মহিলা কি করলেন, তিনি টাকাটা ওই কোথায় গেছে, উনি টাকাটা ভাঙাই নিয়ে আসলেন। আইসা দেখতেছে সব হুজুররা মুনাজাত দিয়ে বসে আছে। কি সব হুজুররা মুনাজাত দিয়ে বসে আছে। আমার এখনো কানে সে আওয়াজ বাজে। ভদ্র মহিলা একটু রাগান্বিত হয়েছে, মানে তার মনে একটু কষ্ট লাগছে যে এতজন আলেমকে দাওয়াত দিলাম রমজান মাসে, আমি এত খাবারের আয়োজন করলাম, তাদের জন্য ভালো একটা হাদিয়া বরাদ্দ দিলাম, কিন্তু আমি এসে দেখলাম যে হুজুররা মোনাজাতটা পর্যন্ত আমার মানে মানুষ তো অপেক্ষা করে যে সাহেবে দাওয়াতের পক্ষে কে আছে, ভেতরে যদি মা বোনেরা কেউ থাকে তারাও যেন দোয়াতে অংশগ্রহণ করতে পারে, তারা আমার জন্য অপেক্ষা করলো না, তারা কি দোয়াটা শেষ করে ফেললো। তখন আমি একজন হাফিজ সাহেবকে বললাম, হাফিজ সাহেব আচ্ছা ওই ভদ্র মহিলার আওয়াজটা কি পাইছেন? উনি বলছে বাবা, মানে শ্বশুরকে ডাক দিয়ে বলছে, বাবা ও মিলাদ কি শেষ, মানে একটু মানে মনে হয় যে 2-3 আলিফ টান দিয়ে বলছে। তা আমার কাছে অত্যন্ত মানে লজ্জাজনক মনে হয়েছে। তারপর একজন হাফিজ সাহেবকে বললাম যে হাফিজ সাহেব আসলে কি উনি কি মিলাদ শেষ এই কথাটা বলছে নাকি ওনার ক্ষোভ তিনি ঝাড়ছে? হুজুর আমার কাছে মনে হয়েছে উনি একটু রাগান্বিত, উনি ক্ষোভ ঝাড়ছে। তা আমি হুজুর যদি হাফিজ সাহেব যদি মনে করেন যে উনি ক্ষোভ ঝাড়ছে, এটা যদি মনে করেন জীবনে কোনোদিন যদি কোনো মানুষ দোয়াতে দাওয়াত দেয়, অন্তত পক্ষে এই জিনিসটা মাথায় রেখে যাবেন, ওই সাহেবে দাওয়াত যার এবিলিটি যেমন আছে ওই রকম খাওয়াবে এবং হাদিয়াও দিবে। আলেমদেরকে কেউ কখনো খালি ফিরায় না, তো খাওয়াবে দিবেও, কিন্তু এই অন্তত পক্ষে আমরা যারা যাই আলোচক বা দোয়ার জন্য, আমরা যেন অন্তত পক্ষে মানে আত্মতৃপ্তির সাথে যেন আমরা কি করতে পারি, মিলাদ দোয়া জিকির আজকার করতে পারি, এবং আমরা যারা আমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন সাহেবে দাওয়াত, আমরা যেন তাদেরকে প্রশান্তিময় করতে পারি। তা আসলে এইগুলো আমাদের একটু মাথায় রাখা উচিত। আমি সকলকে বিনীতভাবে অনুরোধ করব, আমি কিন্তু যারা জ্ঞানী, যারা বিবেকবান, যারা বিচক্ষণ, আমি তাদের জন্য বক্তব্যটা দিলাম। আর যারা সেন্সলেস, ঠিক না,
না, অনেকে তো বলতে পারে যে উনি বা কাকে মিন করে কথাগুলো বললো। তাই জন্য আমি সবার উদ্দেশ্যে বললাম, ইয়াং যারা আছে, যারা বিবেকবান, যারা সচেতন, যারা সব সময় মানে অ্যালার্ট থাকতে পছন্দ করেন, বিশেষ করে যুবক ভাইয়েরা, ইয়াং যেই আলোচকরা আছে আসতে চান মাঠে, আমি আপনাদেরকে বিনীতভাবে অনুরোধ করব সবসময় এই কথাটা মনে রাখবেন। একটা হচ্ছে সাহেবে দাওয়াত অনেক আদর করে সম্মান করে দাওয়াত দিয়েছে, তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য। বিশেষ করে একটা কথা তো না বললে নেই, সবার আগে যে আল্লাহ যেন সন্তুষ্ট হয়, আমরা যেন আল্লাহকে রাজি করতে পারি। আর সাহেব দাউদের বাড়িতে যাওয়া মানে তো তার জন্য দোয়া করা না, তাকে কিছু দিয়ে আসা না। আমরা যদি মন মজাইয়া যদি সবাইকে নিয়ে দোয়া করতে পারি, আল্লাহ তো এখানে কাউকে না কাউকে কবুল করবে, তার রসুল আল্লাহ আমাকেও কবুল করতে পারে, পারে না? তা আমরা তো শুধু তাদের জন্য করব না। তো বিশেষ করে আমি আমারটাই বলছি যে আমাদেরকে যারা দাওয়াত দেয় তারা অনেক আয়োজন করে, খাবার দাবার অনেক রেসপেক্ট করে, আমরা যেন তাদেরকেও রেসপেক্ট করতে পারি, আমরা যেন তাদেরকে অনারেবল পার্সন হিসেবে অনার করে আমরা যেন তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারি, আল্লাহ আল্লাহ রসুল, এবং আমরা যেন সবাইকে সন্তুষ্ট করে এবং আল্লাহ যেন আমাদেরকে সন্তুষ্ট করে, সেই প্রত্যাশা নিয়ে যেন আমরা দোয়াতে, মিলাদে, মাহফিলে যেতে পারি। আল্লাহ যেন আমাদেরকে সে তৌফিক দান করে। সকলে বলুন আমিন। আরো জোরে বলুন আমিন। তা আমি সবাইকে বিনীতভাবে অনুরোধ করব, আল্লাহ যেন আমাদেরকে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।